یہ ZBC کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے۔ 12 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ جدید چینی لڑاکا طیاروں کی موجودگی کے باوجود امریکی F-16 طیارے پاکستان کے لیے ضروری کیوں ہیں؟ جانیے سابق DGISI فیض حمید کی سزا کے اعلان کا آخری پیراگراف کیا معنی رکھتا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ٹیک اوور کرنے کی دھمکی دی تھی۔ نیٹو سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ روس اگلے 5 سال میں کسی نیٹو ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ جاپان کے شمال مشرق میں ایک ہفتے کے دوران دوسرا بڑا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ انڈیا کی کار برآمدات کو دھچکا، میکسیکو نے انڈیا پر 50% ٹیرف لگا دیا۔ عید بربرا، سنیے قید، فرار اور ایمان پر جان دینے والی خاتون کی داستان جنہیں مسیحی عقیدے میں مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ اکشے کھنہ کی ولن کے کردار سے فلم انڈسٹری میں شاندار واپسی۔ لفظوں اور آوازوں کا نایاب خزانہ لمز کے سپرد، لطف اللہ کی تاریخی ریکارڈنگز محفوظ۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن اور تکنیکی معاونت کے لیے 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر مالیت کے پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے مطابق اس اپ گریڈ کا مقصد پاکستانی F-16 بیڑے کو جدید خطرات سے نمٹنے کے قابل بنانا اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مضبوط کرنا ہے۔ اس پیکج میں لنک 16 کمیونیکیشن سسٹم، کرپٹوگرافک آلات، ایویونکس اپ ڈیٹس، تربیت اور جامع لاجسٹکس سپورٹس شامل ہیں۔ ان اپ گریڈز کے بعد پاکستانی F-16 طیارے سن 2040 تک آپریشنل رہ سکیں گے۔ پاکستان نے اسے دفاعی تعاون کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کی علامت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اپ گریڈ شدہ ریڈار سسٹم، جدید 120 میزائل اور ایویونکس پاکستان کی فضائی کارروائیوں کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ 40 سالہ F-16 تعاون میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے، جبکہ اس وقت پاکستان کے پاس تقریباً 85 F-16 طیارے موجود ہیں جو کہ ملکی فضائی دفاع اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان فضائیہ کے پاس اس وقت جدید ترین چینی ساختہ طیارے بھی موجود ہیں۔ ان 4th جنریشن لڑاکا طیاروں کی موجودگی کے باوجود پاکستان کی فضائیہ میں F-16 طیارے اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ کے پاس اس وقت 3 ملک کی ٹیکنالوجی کے حامل لڑاکا طیارے موجود ہیں۔ ان ممالک میں چین، امریکہ اور فرانس شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت فرانس کے میراج طیارے، امریکہ کے F-16 اور C-130 طیارے اور چین کے J-10C اور JF-17 تھنڈرز لڑاکا طیارے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی حدود کی حفاظت کے لیے ان طیاروں کی صلاحیت کے مطابق انہیں مختلف انداز میں استعمال کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان فضائیہ نے ان تینوں ممالک کی ٹیکنالوجیز کے حامل طیاروں کو بر وقت اور مؤثر انداز میں استعمال کیا ہے اور ان کی مرمت، اپ گریڈیشن اور ٹریننگ کا ایک جامع نظام بھی ترتیب دیا ہے۔ پاکستان کے پاس امریکی ٹیکنالوجی کے حامل F-16 طیارے اور C-130 کے علاوہ T-37 تربیتی جہاز بھی موجود ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ فیض حمید کو فوجی عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت کے الزام پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ فیصلہ 15 ماہ جاری رہنے والی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کارروائی کے بعد سامنے آیا ہے، جسے تجزیہ کار پاکستان کی سیاسی و عسکری تاریخ کا بڑا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فیصلے میں سب سے اہم نقطہ ISPR کے اعلامیے کا آخری پیراگراف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔
तज्जिया कारों का मानना है कि इसका बराह रास्त ताल्लुक 9 मई 2023 के वाक़यात से है और इस जानिब इशारा मिलता है कि अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। हुकूमती वज़रा के बयानात में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र भी सामने आया है। ताहम दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि कार्रवाई का दायरा फ़िलहाल फैज़ हमीद और मुमकिन सियासी किरदारों तक महदूद रहेगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस सज़ा से फ़ौज के अंदर सख्त पैगाम दिया गया है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं, जबकि सियासतदानों के लिए इशारा है कि सियासी मामलात में फ़ौज को शामिल करने से गुरेज किया जाए। माहिरीन का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान की सियासत, फ़ौज और हाइब्रिड निज़ाम के मुस्तकबिल पर गहरे असरात छोड़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियाँ अली इशफाक ने बताया कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत मिल चुकी हैं। उनका कहना है कि फैसले की कॉपी और मुतालिका रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त मिलिट्री कोर्ट में दायर करेंगे और 40 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ अपील में अपील फाइल करना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे, फैज़ हमीद पाकिस्तान की तारीख में ISI के पहले साबिक सरबराह बन गए हैं जिन्हें बाकायदा कोर्ट मार्शल के बाद ऐसी सख्त सज़ा का सामना करना पड़ा है। फैज़ हमीद का अस्करी और खुफिया कैरियर कई सियासी व इंतज़ामी तनाज़ात से जुड़ा रहा, जिनमें 2018 के इंतखाबात, हुकूमती मामलात में मुदाखलत, 9 मई के वाक़यात और मुबैना सियासी रहनुमाई जैसे इल्ज़ामात शामिल रहे। उनके पूरे कैरियर का तनाज़ात से भरपूर पस मंज़र, तनकीद, इल्ज़ामात और असरात जानने के लिए देखिए हसन अब्बास की ये रिपोर्ट। ज़िला चकवाल और बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उन 11 फ़ौजी अफसरान में से हैं जिन्हें 2 कोर्स की कमांड करने का मौका मिला। वो बतौर ब्रिगेडियर रावलपिंडी की 10 कोर की चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से काम कर चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने उस वक्त के रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के मातहत काम किया और कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों के दरमियान मजबूत और ज़ाती ताल्लुक़ कायम हुआ। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकिल डिवीज़न के जनरल कमांड ऑफिसर के तौर पर काम किया और इसके बाद वो 2.5 साल ISI के काउंटर इंटेलिजेंस के सरबराह रहे। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्होंने बतौर एजुटेंट जनरल 2 माह काम किया। इसके बाद 2019 में उन्हें ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया। वो इस ओहदे पर 2 साल से ज़्यादा अरसे तक काम करते रहे। 2021 में उन्होंने 8 माह बतौर कोर कमांडर पेशावर काम किया और उसके बाद चंद हफ्तों के लिए वो कोर कमांडर बहावलपुर बने। उन्होंने नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ओहदा संभालने के 1 रोज़ बाद फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया था। नवंबर 2017 में इस्लामाबाद के फैज़ाबाद धरने के दौरान हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे में मेजर जनरल फैज़ हमीद का नाम बतौर सालिस लिखा था और यही मुआहदा उनकी अवामी शनाख्त का बाइस बना और इसके बाद उनका नाम मुसलसल नुमाया रहा। फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने मौजूदा अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ और उनके बानी इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुँचाया। बतौर DG ISI फैज़ हमीद ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला और तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। इनखला के बाद वो काबुल के एक होटल में गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते नज़र आए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। इस मंज़र के बाद मुल्क में एक बहस छिड़ पड़ी कि एक खुफिया एजेंसी के सरबराह को इस तरह अवामी तौर पर नज़र आना चाहिए या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद बतौर DG ISI मज़ीद काम करें, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया ISI चीफ मुकर्रर कर दिया गया और उनकी समरी में ताख़ीर को हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक तनाव समझा गया। 2023 में इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक ने फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिकायत जमा करवाई, जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के एहलकारों ने उनके घर पर रेड किया और वहाँ से ज्वेलरी और पैसे लूट लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका फोरम से रुजू करने का कहा। जिन 4 चार्जेस पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनमें से एक ये भी है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि सन 2022 में फ़ौज के सरबराह की तैनाती के वक्त उनकी जमात में कोई ज़ाती तौर पर आसिम मुनीर साहिब को जानता नहीं था और उनकी हुकूमत मेरिट को यकीनी बना रही थी। जुमेरात को जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बात करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने यह दावा भी किया कि सन 2022 में फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की और धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उस दौरान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कभी लालच तो कभी धमकी देते रहे।
पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया कि फ़ौज के साबिक सरबराह कमर जावेद बाजवा ने पहले कोशिश की कि फैज़ हमीद ही फ़ौज के सरबराह बन जाएं। ख्वाजा आसिफ के ये दावे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साबिक सरबराह फैज़ हमीद को फ़ौजी अदालत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में 4 इल्ज़ामात साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा के इन दावों में कितनी सदाकत है, जानते हैं पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार और साफ़ी मुनीब फारूक से। इशू ये है कि जब आसिफ मुनीर साहब के ऊपर जो 2 लोग थे जिनके बारे में मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे डग इन देयर हील्स, उनमें एक मरियम नवाज शरीफ है और एक मियां नवाज शरीफ है। वो इसलिए कि ये वो 2 लोग थे जो, क्योंकि बड़ी आवत जावत हो रही थी ना जी, मलिक अहमद खान साहब एक पैगाम लेके आते थे, शाहिद खान भाई साहब का दूसरा पैगाम था, प्राइम मिनिस्टर साहब पर और दबाव डाले जा रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को तो एक रात तकरीबन वो, क्योंकि कोविड उनको दूसरी दफा हो गया था, तो वो रात आराम कर रहे थे, तो रात के बहुत पिछले पैर उनको उठाया गया। तो जब उनका पर्सनल वैले है उसने उठाया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें नजर नहीं आता यार, मैं अभी दवाई लेके सोया हूं, मेरी तबीयत। उसने कहा नहीं जी आपको बाहर बुला रहे हैं। रात के वक्त उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये कहा गया जी कि आप ये करें, अदरवाइज हम मजबूर हो जाएंगे कि हम मार्शल लॉ लगा दें। उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने ये कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि ये बिल्कुल अगर इन्होंने किसी ने लगाना है मार्शल लॉ लगा दे, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है और अब आपसे मुलाकात। मियां साहब उसके बाद गालिबन स्विट्जरलैंड चले गए थे। उन्होंने कहा 29 को मुलाकात होगी या 29 को बात होगी। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जब से मिलने बाहर गए तो शहबाज शरीफ साहब को तो कॉन्फ्लिक्टिंग पैगाम पाकिस्तान से जा रहे थे कि जी आप बेशक बाहर ही रहे अभी और बाहर से ही मामलात को देख लें, आप पाकिस्तान ना ही। ये तमाम चीजें उस वक्त हो रही थी, लेकिन एक चीज जिस पर मियां नवाज शरीफ डटे हुए थे वो ये कि जी अगर किसी ने आर्मी चीफ बनना है और PMLN की हुकूमत ने बनाना है तो वो आसिफ मुनीर साहब को बनाएंगे। दूसरा मरियम नवाज शरीफ थी जो कि जितना भी, बहुत से लोग कोई कॉल कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, कोई फ्लाई करके आ रहा है, तो वो बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर रही थी और गार्ड किया हुआ था उन्होंने इस चीज को कि नहीं जी जो मियां साहब का फैसला है वही होगा। और बहुत से लोगों की मियां साहब ने उनको, मियां साहब के बहुत से जो पार्टी के लोग थे बड़े काबिल एहतराम, मियां साहब ने कुछ लोगों को तो झाड़ भी पिलाई थी इस इशू के ऊपर। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बाजवा साहब के लिए आ रहे थे कि नहीं जी बाजवा साहब को ही कंटिन्यू करवाए और बाजवा साहब बड़े अच्छे रहेंगे। सो ये इट इज ऑल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन फैज हमीद साहब ने वहां सिलसिला उनका रुका नहीं था। वो जो बाद में उन्होंने किया अपनी रिटायरमेंट के बाद, वो भी उतना ही डैमेजिंग था, क्योंकि जो सिलसिला उस वक्त डेवलप हुआ, फिर ये जो उसका ताल्लुक 9 मई से है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। वो भी एक कोऑर्डिनेटेड चीज थी जो बाद में की। मुनीब फारूक, आपका बेहद शुक्रिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने खबरदार किया है कि रूस आइंदा 5 साल के अंदर किसी नेटो मुल्क पर हमला कर सकता है। जर्मनी में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रूस पहले ही मगरबी ममालिक के खिलाफ खुफिया और हाइब्रिड जंग को तेज कर रहा है, इसलिए नेटो ममालिक को दिफाई तैयारियों में मजीद इजाफा करना होगा। Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. Russia is already escalating its covert campaign against our societies. Russia's list of targets for sabotage is not limited to critical infrastructure, the defense industry and military facilities. There have been attacks on commercial warehouses and shopping centers, and explosives hidden in parcels. रूटे के मुताबिक रूस की जंगी मईशत पूरी रफ्तार से काम कर रही है और वो माहाना टैंक, ड्रोन्स और मिसाइलों की बड़ी मिकदार तैयार कर रहा है, जबकि मगरबी ममालिक इस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की हिमायत यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रूस की फतह नेटो ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा बन सकती है। ये तनबीह ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूसी सदर पुतिन ने दावा किया है कि वो यूरोप से जंग नहीं चाहते, मगर ज़रूरत पड़ने पर तैयार हैं। दूसरी जानिब नेटो रुकन ममालिक दिफाई बजट बढ़ाने और फौजी तैयारियों को तेज करने पर जोर दे रहे हैं। A reminder yet again of why this alliance has been so crucial for so many years on both sides of the Atlantic. जापान के शुमाल मशरकी हिस्से में 6.7 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला महसूस किया गया है। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक ये झटके मुकामी वक्त के मुताबिक 11:44 पर आए और ज़लज़ले की गहराई तकरीबन 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके बाद मुतअद्दिद
آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ایجنسی نے مشرقی ساحلی علاقوں کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سمندری لہریں 1 میٹر یعنی 3.3 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ یہ شدید زلزلہ اس ہفتے کے آغاز میں آنے والے 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد پیش آیا ہے، جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ جاپانی ایمرجنسی وارننگ ایپ کے مطابق موتسو شہر میں تقریباً 6000 افراد کو انخلاء کے نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ حکام شہریوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں اور سرکاری ہدایات پر فوری عمل کریں۔ میکسیکو کی پارلیمنٹ نے ایسے تمام ممالک کے لیے درآمدی ٹیرف 20% سے بڑھا کر 50% کر دیا ہے جن کے ساتھ اس کا آزادانہ تجارتی معاہدہ یعنی FTA موجود نہیں۔ اس فیصلے سے انڈیا، چین، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کی برآمدات براہ راست متاثر ہوں گی۔ 1.463 fracciones arancelarias, con industrias como la automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, piel, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio۔ روئٹرز کے مطابق اس اقدام سے انڈیا کی 9000 کروڑ روپے کی کار برآمدات کو براہ راست دھچکا لگے گا۔ ووکس ویگن، ہنڈائی، نسان اور ماروتی سزوکی جیسی کمپنیاں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی، کیونکہ انڈیا سے میکسیکو بھیجی جانے والی گاڑیوں پر اب 50% ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ میکسیکو کے صدر کے مطابق یہ فیصلہ مقامی صنعت اور روزگار کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ میکسیکو انڈین کاروں کے لیے دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ہے، جہاں سالانہ 15 لاکھ کے قریب گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں، جن میں سے 2/3 درآمد کی جاتی ہیں۔ سامعین، مشرق وسطیٰ میں ہر سال دسمبر میں منایا جانے والا تہوار عید بربرا قدیم مسیحی روایت کا حصہ ہے، جو سینٹ بربرا کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ خاتون جنہیں روایت کے مطابق والد نے قید کیا، ایمان کی بنا پر اذیتیں دی اور آخرکار قتل کر دیا۔ مسیح عقیدے میں بربرا کو مشکل کشا اور نجات دہندہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ سینٹ بربرا کا دن مغربی کلیسا 4 دسمبر، مشرقی کلیسا 12 دسمبر اور قبطی مسیح دسمبر میں آنے والی کیہک کی 8 تاریخ کو مناتے ہیں۔ لیبنان، شام اور فلسطین کے دیہات میں اس موقع پر بچے روایتی گیت گاتے ہوئے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھروں میں گیہوں، خشک میوہ جات اور روایتی مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں، جبکہ ماضی میں لوگ چہروں پر رنگ مل کر اور پرانے کپڑے پہن کر ہیلووین جیسے جلوس نکالتے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق بربرا ایک رئیس رومی کی بیٹی تھی۔ مینار میں قید رہتے ہوئے وہ توحید کی قائل ہوئی، مسیحیت قبول کی، گھر سے فرار ہوئی مگر گرفتار کر لی گئی۔ ان کے قتل کے بعد عقیدے کے مطابق آسمانی بجلی نے ان کے والد کو ہلاک کر دیا، اسی لیے بربرا کو خطرات سے بچانے والی مقدس شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے۔ سن 2010 میں چلی کے زیر زمین پھنسے کارکنوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی مشکل گھڑی میں سینٹ بربرا کو پکارتے رہے۔ بھارتی اداکار اکشے کھنہ نے بالی ووڈ میں اپنی نئی فلموں دھرندھر اور چھاوا میں ولن کرداروں کے ذریعے شائقین اور میڈیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ رنویر سنگھ، جسے مرکزی کردار کے باوجود لوگ اکشا کے کردار رحمان ڈکیت اور اورنگزیب کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، جو فلم میں ان کی مہارت اور کردار کی گہرائی کا مظہر ہے۔ اکشے کھنہ ہمیشہ میڈیا کی نمائش سے دور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ٹیم پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک اچھے ہدایت کار، مصنف، کیمرہ مین اور ساتھی اداکار کے بغیر کوئی بھی اداکار مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے سپورٹنگ یا ولن کرداروں کو ترجیح دی۔ ابتدائی کیریئر میں اکشے نے مرکزی کردار ادا کیے، جیسے فلمیں بارڈر اور لاوارث، لیکن وہ باکس آفس پر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ بعد میں فلم دل چاہتا ہے میں جدید اور اسٹائلش روپ نے انہیں شہری شائقین میں مقبول بنایا۔ باوجود اس کے کہ ان کے بال کم عمری میں گرنے لگے، اکشے نے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں کروایا اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اکشے کھنہ کی ولن میں مہارت اور انفرادی انداز نے انہیں ایک منفرد مقام دے دیا اور ان کی حالیہ کامیاب فلمیں سن 2025 کو ان کے کیریئر کا واپسی کا سال قرار دے رہی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی
विलन किरदार ही फिल्म का सबसे ताकतवर और यादगार किरदार बन सकता है। बर्रे सगीर की अदबी व सकाफती तारीख का कीमती तरीन सूती ख़जाना, जिसे लुत्फ़ुल्लाह खान ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत से जमा किया, अब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस यानी लम्स के पास महफूज है। इन आर्काइव्स में फैज़ अहमद फैज़ के तमाम कलाम की रिकॉर्डिंग उनकी अपनी आवाज़ में और हफीज़ जालंधरी, इस्मत चौताई समेत कई नायाब शख्सियात की आवाज़ें शामिल हैं। लुत्फ़ुल्लाह खान के इंतकाल के एक अशरे बाद ये विरसा महफूज होकर तहकीक और नई नस्ल तक पहुँचने के लिए दस्तयाब हो गया है। मज़ीद तफसील अब्दुल्ला खान नियाज़ी से। ये वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है हफीज़ जालंधरी की आवाज़ में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो तराना है वो अपनी आवाज़ में उन्होंने पढ़ा है। 1950 की दहाई में जब पहली दफ़ा टेप रिकॉर्डर इंट्रोड्यूस हुआ और पाकिस्तान में वो टेप रिकॉर्डर आया, और जब लुत्फ़ुल्लाह साहब ने उनको ये पता चला कि एक ऐसी नायाब अनोखी मशीन आई है कि जिसमें आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और फिर रिकॉर्ड करके प्ले करते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर लुत्फ़ुल्लाह साहब ने मतलब जो उस दौर का, हर दौर में जो लेटेस्ट तरीन इक्विपमेंट था वो ख़रीदा, और उसके ज़रिए उन्होंने रिकॉर्डिंग कि जिनके बारे में इंसान सोचता है कि कल को अगर ये जब नहीं रहेंगे तो मैं इनकी आवाज़ सुनकर कम से कम इनकी याद को अपने पास महफूज कर सकता हूँ, ताज़ा रख सकता हूँ। लुत्फ़ुल्लाह खान साहब 1916 में मद्रास में पैदा हुए और फिर पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद तकरीबन सन 1949 में वो पाकिस्तान आ गए, और बुनियादी तौर पर तो वो मार्केटिंग के शोबे से आप कह सकते हैं वाबस्ता थे, लेकिन उनका जो तमाम उम्र जो पैशन रहा वो था ये आर्काइविंग आप जिसको कह सकते हैं। बहुत छोटा सा घर था और वहाँ पर एक कमरा उन्होंने सिर्फ स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए मुख्तस कर रखा था। लुत्फ़ुल्लाह साहब रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर जाते थे, वहाँ से स्पूल्स जिसमें ये रिकॉर्डिंग्स होती थी वो लेते थे, वो लेकर वो घर आते थे, घर में उनको कन्वर्ट करते थे, फिर वो स्पूल्स इसी तरह अगले दिन जाकर रेडियो पाकिस्तान को वापस किए जाते थे। कुछ कहीं अगर शहर में कोई मुशायरा हो रहा है, कोई और तकरीब हो रही है, तो वहाँ जाकर भी लुत्फ़ुल्लाह साहब उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिससे उन्होंने कन्वर्ट किया है। हिंदुस्तान से अगर कोई भी शायर, अदीब या मौसीक़ार आता था, या बल्कि पाकिस्तान के भी किसी शहर से कोई अदीब मौसीक़ार आता था, तो सबसे पहले वो कराची में इनकी रिहाइशगाह पर उसका आना होता था। सो आप ये सोच सकते हैं कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 50 ईयर्स के 50 साल के इस अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से ये रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी की। तो इस तरह से ये आर्काइव बिल्ड हुई है, इसलिए वो बहुत नायाब है। मैं आपको बता नहीं सकती किस कदर जुनून से बाद में काम करता था कि सुबह बच्चों को भी स्कूल ले जा रहा है, दफ्तर भी ले जा रहा है, एडवर्टाइजिंग का काम भी कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ला रहे हैं, रिकॉर्डेड टेप्स ला रहे हैं, रिकॉर्ड करके रात को वापस ले भी जा रहे हैं। ही वॉज वन मैन हु डिड एवरीथिंग। मुझे तो ये लगता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसमें समय मैं असिस्ट करती थी, दैट वाज ऑल माय पार्ट। लेकिन अब मुझे इसका एहसास हो रहा है कि इतना बड़ा काम कोई और कर नहीं सकता था जिस उन्होंने किया। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये जो स्पूल्स हैं ये किस नौइयत के हैं, और इसमें खान साहब ने जो कितना मेटिकुलसली इन सब चीज़ों को वो रखा था। जैसे कि ये अब देखें ना, कराची की आबो हवा जिसमें नमी भी है, उसको महफूज रखने के लिए ये ख़ास तरह के उन्होंने वो ये डब्बे बनवाए, और उसमें हर जब आप इसको खोलते हैं तो उसमें स्पूल है और ये फिर उसको प्लास्टिक में रैप किया हुआ। ये वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है हफीज़ जालंधरी की आवाज़ में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो तराना है, जो फ़िलवक्त जो तराना है जो मंजूर हुआ पाक सरज़मीन शाद बाद, वो अपनी आवाज़ में उन्होंने पढ़ा है। और उससे पहले जो उन्होंने एक दूसरा तराना लिखा था ज़िंदाबाद पाकिस्तान, वो भी उनकी आवाज़ में मौजूद है। मुझे जब ये पता चला कि फैज़ साहब का कलाम, पूरे का पूरा कलाम फैज़ साहब की आवाज़ में लुत्फ़ुल्लाह खान कलेक्शन में मौजूद है, तो मेरे लिए इंतहाई हैरत की बात थी। और फिर मुझे ये पता चला कि ये
تقریباً 20 سال کے عرصے میں ایسا ممکن ہوا کہ فیض صاحب جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے تو وہ پہلے لطف اللہ صاحب کے گھر جاتے تھے، وہاں جو ان کا موڈ ہوتا تھا اس کے مطابق 10 15 20 نظمیں غزلیں ریکارڈ کرواتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی آنا ہوا تو اس طرح 20 سال کے عرصے میں تقریباً انہوں نے پورے کا پورا اپنا کلام ریکارڈ کروایا۔ بہت لوگوں نے چاہا اس کو لینے کے لیے، لیکن میرے میاں بھی زندگی میں بھی ہر ایک کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب قاسمی صاحب سے کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے کہا لمس کو دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا لمس سے بہتر ادارہ کراچی میں، پاکستان میں تو خیر نہیں ہے۔ بیگم لطف اللہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ یہ خزانہ نہ صرف اس کو ایک طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو پرزرو کیا جائے، مگر یہ خزانہ جو ہے یہ دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ جو اس پروجیکٹ کا مقصد ہے وہ اس آرکائیو کی پریزرویشن ہے کہ اس کو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ تو لہٰذا ہماری جو کوشش ہے اس پروجیکٹ میں وہ یہ ہے کہ اس کلیکشن کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ دوسرا ایسا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کو عوام الناس میں ایک طرح سے ان کے لیے ایکسیسیبل بنانا، اور اس کو پھر ایک MP3 فارمیٹ میں یا ایک ویڈیو فارمیٹ میں اس کو پھر ہم ایکسیسیبل بنائیں بذریعہ یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارموں کے۔ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ بہت ساری ٹیپس جو تھیں ان کو فنگس لگا ہوا تھا، اس ٹیپ کو صاف کر کے کئی ہفتوں کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑا کہ یہ تیار ہو۔ پھر جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جب لگاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ جس مشین پر لطف اللہ خان صاحب نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، ہم جب کسی دوسری مشین پر اس کو پلے کرتے ہیں تو ہمارے ٹریک مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی اگر وہاں ٹریک 1 تھا تو یہاں ٹریک 3 آ رہا ہے، وہاں 4 تھا تو یہاں 2 آ رہا ہے۔ تو ہمیں وہ جو کیٹلاگ کے اندر ٹریک لکھے ہوتے تھے ان کو یہاں پر دریافت کرنے کے لیے ایک نئی مشکل سے گزرنا پڑا۔ اس کے اندر تیسری جو ہمیں مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ کسی آواز کو اگر ہم ریکگنائز نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کون سا شاعر ہے، اگر اس صورت میں جب کہ وہ کیٹلاگ کے اندر ہمیں اس کا نام نہیں مل رہا۔ تو اس کے اندر خورشید عبداللہ صاحب اور میں ہم مل کر اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، اوریجنل کلام تک رسائی بھی حاصل کرتے ہیں، اور ایک نئی کیٹلاگ ہم بنا رہے ہیں جس کیٹلاگ کے اندر ہم یونیورسٹی آف یہ جو لائبریری آف کانگریس ہے ان کا جو ٹرانسلیٹریشن ٹیبل ہے 2013 کا جو کہ فائنل ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اردو سے انگریزی اور رومنائز کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے پورا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے اردو لٹریچر کو کور کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریلیجیس لٹریچر کو، اس کے بعد ہم میوزک کو کریں گے اور پھر اسپیچز کو اور باقی جتنا ہمارا کام ہے۔ معمول ان کا یہ تھا کہ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کا وہ انٹرویو ریکارڈ کرتے تھے اور پھر خود سے ان کا ایک پورٹریٹ بنا کر وہ اپنے پاس محفوظ کرتے تھے۔ ہمارے پاس کم و بیش ان کے جتنے بھی 200 300 پورٹریٹس انہوں نے بنائے تو وہ موجود ہیں، اس کا ایک سلیکشن ہے۔ سو یہ اس میں جیسے مثال کے طور پر یہ اسم چغتائی جیسے ہے، سو اسم چغتائی صاحبہ جیسے ہم جانتے ہیں ہندوستان کی بہت معروف افسانہ نگار تھیں، اور میرے خیال میں یہ کہنا کوئی اس میں مبالغہ امیزی نہیں ہوگی کہ ان کی سب سے زیادہ جو تحریریں ہیں ان کی آواز میں وہ لطف اللہ خان آرکائیو میں موجود ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک خان صاحب کی یاد میں ایک میوزیم بھی بنائیں گے، ایک گیلری بنائیں گے، ایک ایگزیبیشن اسپیس ہوگی کہ جہاں پہ آنے والے وہ خان صاحب کے کام کو ایک طرح سے ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں اور ان کو سراہ سکیں۔ آئی تھنک ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی، میں بھی خوش ہوں، میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا، لائبریری ایک جگہ پہ چلی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔